تعداد جنازے کے ساتھ عمر شریف پارک پہنچی۔ پارک کے مرکزی گیٹ پر دھکم پیل کے باعث مرکزی گیٹ بند کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، کامران رضی ہمارے نمائندے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ کامران، منظر کشی کیجیے گا۔ جی بالکل، اب سے کچھ دیر قبل ہی یہاں کلفٹن بلاک 2 کے عمر شریف پارک میں جو میت ہے اسے پہنچایا گیا ہے۔ یہاں پر گورنر سندھ بھی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے موجود ہیں۔ تنظیمیں ان کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر شریک ہیں، بہت خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ تاہم اس وقت تقریباً 10 سے 15 منٹ گزر چکے ہیں چونکہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد۔ کامران، نماز جنازہ سک ادا کی جا رہی ہے، اپنے ناظرین کو براہ راست لیے چلیں گے۔ وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہ اکبر۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الله أكبر۔ اللهم اغفر لحينا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ الله أكبر۔ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله۔ بسم اللہ۔ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے کامیڈی کنگ عمر شریف کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ عمر شریف پارک کلفٹن میں ادا کی گئی ہے۔ مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر۔ اس موقع پر مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ یہی صورتحال رہائش گاہ پر بھی ہے جہاں پر ساتھی فنکاروں اور مداحوں کا رش ہے اور ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر چہرہ غمگین نظر آتا ہے۔ نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے کامیڈین، لیجنڈری کامیڈین عمر شریف صاحب کی، اور اب جسد خاکی کو لے کے جایا جائے گا عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے متصل جو قبرستان ہے وہاں پر تدفین ہونی ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جنہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ عمر شریف پارک کلفٹن میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور کلفٹن کی حدود میں ہی ہے وہ مقام جہاں پر سپرد خاک کیا جانا ہے عمر شریف صاحب کے جسد خاکی کو۔ آپ کو بتائیں ناظرین، کراچی ایئرپورٹ سے میت کو قافلے کی صورت میں عیدی سردخانے منتقل کیا گیا تھا اور عمر شریف کی میت صبح سویرے جرمنی سے کراچی لائی گئی تھی۔ کئی اداکاروں کی عمر شریف کی رہائش گاہ آمد اور اہل خانہ سے انہوں نے تعزیت کا اظہار بھی کیا ہے اور اس وقت دعا کی جا رہی ہے۔ وَلِسَانًا صَادِقًا وَقَلْبًا سَلِيمًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَفَعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وحب المساکین وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت مغفرة ورحمة بعد الموت مغفرة ورحمة بعد الموت مغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، ہمارے بھائی عمر شریف کی اے اللہ قبر کی منزل آسان فرما، قبر کی منزل آسان فرما، قبر کی منزل آسان فرما۔ ابھی تھوڑی دیر بعد ان کے پاس نکیرین علیہ السلام آئیں گے، انہیں سوالات کے جوابات دینے میں۔
आप कराची के मनाज़े देख रहे हैं जहां पर लेजेंडरी कॉमेडियन उमर शरीफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। अब से कुछ ही देर बाद जसद खाकी को रवाना किया जाएगा। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से मुतसिल जो कब्रिस्तान है, उमर शरीफ की वसीयत के मुताबिक उनको वहां पर दफन किया जाएगा। और मुबशर, ये हकीकत है दुनिया की, जाना हम सभी को है इस दुनिया फ़ानी से, लेकिन हम पीछे क्या छोड़ कर जाते हैं वो बड़ा अहम होता है। और ये मनाजिर जो इस वक्त हम देख रहे हैं ये उनकी अक्कासी करता है। उमर शरीफ साहब जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़बरदस्त काम किया और ख़ास तौर पर जिस तरह से लोगों के साथ उनका जो मिलाप था, लोगों के साथ किस तरह से वो पेश आते थे, उनका इखलाक कितना आला था, ये उसकी मिसाल है। आज एक बड़ी तादाद लोगों की उनके जनाजे में शरीक, और यकीनन उनका नाम, उनका काम, उन्होंने जो खिदमात अंजाम दी हैं उनको हमेशा याद रखा जाएगा। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ की नमाज जनाजा क्लिफ्टन के उमर शरीफ पार्क में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा मौलाना बशीर फारूकी ने पढ़ाई। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है जानते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी ने हमें ज्वाइन किया है। जी कामरान, तफसीलन अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी देखिए, नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई थी। सियासी और समाजी तंजीमों के रहनुमा भी शरीक थे और शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लोग नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुंचे थे। अब से कुछ लम्हे कबल ही नमाज जनाजा खत्म हुई है। मौलाना बशीर फारूकी ने नमाज जनाजा पढ़ाई थी और अब यहाँ से जो मैयत है उसको तदफीन के लिए हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में ले जाया जाएगा। 1 से 1.5 किलोमीटर का मुश्किल रास्ता है जो यहाँ से 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। तहम अभी जो मैयत है उसको मुंतकिल किया जा रहा है दोबारा से एम्बुलेंस में, जहाँ से उसे अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में ले जाया जाएगा, जहाँ की जाएगी। लोगों की एक खासी बड़ी तादाद शरीक हुई थी। सिंध हुकूमत की जानिब से वजीर इत्तलात सईद गनी, सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, पाक सरजमीन पार्टी के सैयद मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, MQM के रहनुमा भी शरीक हुए और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, PTI के जो दीगर MPAs थे, खुर्रम शेख जमान, जमाल सिद्दीकी, ये तमाम लोग यहाँ पर शरीक हुए थे। खुसूसी तौर पर इंतजाम किए गए थे पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। जो भी लोग शहर के मुख्तलिफ इलाकों से क्लिफ्टन ब्लॉक 2 के उमर शरीफ पार्क में नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुंचे थे, उन्हें गाइड किया जा रहा था और एम्बुलेंस को भी पुलिस का खुसूसी जो दस्ता था वो उसे यहाँ पर उमर शरीफ की मैयत को क्लिफ्टन के इलाके में लाया था। और अब नमाज जनाजा की अदायगी के बाद जो मैयत है उसे मुंतकिल किया जा रहा है हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर, जो यहाँ से इस जनाजा गाह से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर है। कुछ देर लगेगी यहाँ से, जहाँ बाकायदा तौर पर तदफीन जो है वो अमल में लाई जाएगी। इसके लिए मज़ार अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं और वहाँ पर भी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की नफरी लगाई गई, क्योंकि इम्कान ये है कि यहाँ से लोगों की एक बड़ी तादाद जो शहरियों की पहुंची है नमाज जनाजा में शिरकत के लिए, वो तदफीन के लिए मज़ार अब्दुल्ला शाह गाजी भी पहुंचेंगे। तो इस वक्त लोग इस उमर शरीफ पार्क में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद बाहर निकल रहे हैं, अपनी गाड़ियों में बैठ रहे हैं और अब वहाँ तदफीन के लिए जो मैयत है उसको भी मुंतकिल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कामरान, ये बताइएगा क्या जसद खाकी रवाना हो गया है यहाँ से? जी, अभी एम्बुलेंस में उसको मुंतकिल किया गया है और अब यहाँ से रवाना किया जा रहा है। अब क्योंकि ये पार्क के अंदर ही एम्बुलेंसेज आई थी और फिर पार्क से निकल के जो ट्रैफिक पुलिस है और जो दीगर सिटी वार्डन्स है वो उसे गाइड करके अब यहाँ से निकल के ये यहाँ से अब रवाना होंगे मज़ार अब्दुल्ला शाह गाजी के लिए। और वहाँ पे कामरान कहेगा तदफीन के इंतजामात से मुतालिक आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, तदफीन के लिए जो है वो महकमा औकाफ की जानिब से खुसूसी तौर पर इजाज़त दी गई थी, क्योंकि जो हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है उसके अहाते में तदफीन की इजाज़त हुकूमत सिंध की जानिब से खुसूसी तौर पर दी जाती है और फिर हुकूमत सिंध ने ही के महकमा औकाफ डिपार्टमेंट ने ये इजाज़त उमर शरीफ की तदफीन के लिए दी गई थी। वहाँ पर बिल्कुल इंतजाम किए गए हैं, महकमा औकाफ की जानिब से भी इंतजाम किए गए हैं, जबकि ज़िला इंतजामिया जो जिला जनूबी की है उसकी जानिब से भी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर भी जहाँ पर नमाज जनाजा अदा की गई, यहाँ पर भी मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से जो है वो कैंप लगाए गए थे और ठंडे पानी के लिए सबीलें भी लगाई गई थी, क्योंकि कराची में मौसम खासा गर्म है और लोग शहर के मुख्तलिफ इलाकों से उमर शरीफ के नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुंचे थे और एक बड़े काफिले की सूरत में उन्हें उनके घर गुलशन इकबाल से लाया गया था, जिसमें एम्बुलेंसेज थी, गाड़ियाँ थी, मैयत बसें थी और सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी थी जो उमर शरीफ
کا جو جسد خاکی تھا اسے نماز جنازہ کے لیے جب لایا جا رہا تھا، اس وقت بھی یہاں پر خصوصی انتظامات کیے گئے تھے نماز جنازہ کے لیے، اور لوگ یہاں سے اب نکلنا شروع ہو گئے۔ اس کلفٹن بلاک 2 کے جو عمر شریف پارک ہے، یہاں پہ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد اب لوگ یہاں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ جو مزار حضرت عبداللہ شاہ غازی کے میں جب تدفین کی جائے گی عمر شریف کے جسد خاکی کی، تو وہاں پر پہنچنے کے لیے لوگ اب سے ہی یہاں پر نکلنا شروع ہو گئے، اور ایمبولینس کو بھی یہاں سے پولیس کے جو خصوصی دستہ ہے، ٹریفک پولیس اور ڈسٹرکٹ پولیس، وہ اسے یہاں سے لے کر منتقل کیا جائے گا۔ 1 سے 1.5 کلومیٹر کا تقریباً یہ راستہ بنتا ہے اس کلفٹن بلاک کے عمر شریف پارک سے لے کر مزار عبداللہ شاہ غازی تک کا۔ ٹھیک ہے، کامران ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اپنے دیکھنے والوں کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ لیجنڈری کامیڈین، اداکار، کمپیئر کیا کیا تھا جو ان کے فوٹے میں شامل نہ تھا۔ عمر شریف صاحب جو کہ جرمنی میں انتقال کر گئے تھے، ان کی جسد خاکی کو آج پاکستان پہنچایا گیا، کراچی لایا گیا۔ اس کے بعد اب سے کچھ ہی لمحات پہلے نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے کلفٹن میں عمر شریف پارک میں نماز جنازہ جو ادا کی جا رہی ہے اس میں شرکت کی ہے، اور اب جسد خاکی کو روانہ کیا جائے گا عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے لیے۔ یہ کلفٹن کی حدود میں ہی ہے، تقریباً 10 سے 15 منٹ جیسے کہ کامران رضی ہمیں بتا رہے تھے وقت لگتا ہے، لیکن لوگوں کی یہاں پر بھیڑ بھی ہے تو شاید کچھ زیادہ وقت لگ سکے۔ لیکن عمر شریف کی اپنی وصیت تھی، ان کی ایک خواہش تھی کہ ان کی تدفین عبداللہ شاہ غازی